Good morning, everyone. Welcome, dear student. In previous period, we discussed about financial planning. Today, we will discuss about examples on financial planning on GST, Central GST, and State GST. Let us start. Yes, that example we discussed in previous period, and that is the method of solution. Then, this type of example, a dealer supplied walkie-talkie set of rupees 84,000 with GST to police control room. Rate of GST is 12%. Find the amount of state and central GST charged by the dealer. Also find the taxable value of the said. Yes, in solution, what is given? A dealer supplied walkie-talkie set of rupees 84,000 with GST. Here, total value with GST is given. Total value with GST is rupees 84,000. That is given to police control room. Rate of GST. Rate of GST is 12%. 12% means for व्हॅल्यू एस 12% म्हणजे कसं लिहितात? 12/100. Yes, good. 12/100. That is for value 100 rupees. GST is, this is GST given. For 100 rupees GST is
12. Therefore, total value with GST is equal to 112 rupees. That is, for total value 112 GST is, याचा अर्थ 112 ला GST किती आहे? Yes, 12% means 12 upon 100. For 100 rupees GST is 12, means total value 112. For 112 GST is actually GST 112 ला GST किती घेतलेली होती? 12 rupees. Then next step is therefore for total value किती दिलेली आहे? With GST. Yes, total value with GST किती आहे? रुपीज 84,000. Then GST is equal to what we write? 112 ला 12 GST, तर 84,000 ला किती? What we get equation? Yes, suppose X rupees, then cross multiplication, that is 112x is equal to this cross multiplication, 84,000 into 12, that is X is equal to 84,000 into 12. This 112 multiply, take on RHS side. Yes, good. It becomes divide. Here multiply, here divide. Then which number we divide here? ट्वेल्व ला आणि 112 ला डिवाइड कशाने होईल? कितीने डिवाइड होईल बघा? 12 ला आणि 112 ला 4 ने. 4 3s are 12 and 4 2s are 8. 4 दोन्ही 8. 11 तून 8 गेले किती उरतात? 3 उरतात. त्यावर 2 घेतले 32 झाले. 4 ने 32 ला भागा. 4 8 32. देन 84 आणि 28 ला कितीने डिवाइड होईल? काय 28 ने डायरेक्ट डिवाइड होतं बघा. 28 1 is 28 and 28 yes 28 त्रिक 84 and 3 zeros are remaining. Then what we get here? Therefore X is equal to 3000 into 3. इथं 3 ने डिवाइड झालेला आहे. X is equal to multiplication is 3 3s are 9 and 3 zeros 9,000, and that is we consider GST. Therefore GST is equal to 9,000 rupees. For total value with GST, for total value with GST
rupees 84,000, then GST is equal to 9,000. टोटल व्हॅल्यू विथ जीएसटी 84,000 दिलेली आहे आणि त्यामध्ये जीएसटी 9,000 आहे. इथं क्वेश्चन विचारलाय टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ सेट, देअरफॉर टॅक्सेबल व्हॅल्यू इज इक्वल टू, कसं फाइंड आउट करायचं? येस, गुड. टोटल व्हॅल्यू मायनस जीएसटी. टोटल व्हॅल्यू किती आहे? 84,000 आहे, मायनस जीएसटी. GST is 9,000 and subtraction एकालाही सबट्रॅक्शन सांगता येत नाही. नाईन थाउजंड सबट्रॅक्ट करा की 84,000 मधून 9,000 सबट्रॅक्ट करा. येस, करेक्ट. 75,000 rupees. Therefore, the taxable value of the set, the taxable value of the set is rupees 75,000. And another question is find the amount of state and central GST. Amount of GST we know here. Tell here, किती आहे amount of GST? 9,000. Yes, 9,000 rupees. Therefore, amount of central GST, CGST. Tell here. GST upon 2. Good. GST upon 2 means 9,000 upon 2. किती येईल? 9,000च्या निम्म. 4,500. Yes, good. 4,500 rupees. And another question is amount of स्टेट जीएसटी. स्टेट अँड सेंट्रल विचारलेला आहे या ठिकाणी. स्टेट अँड सेंट्रल जीएसटी. फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट जीएसटी किती असेल? Amount of central GST. येस, अमाउंट ऑफ सेंट्रल जीएसटी इतकं असेल. सेंट्रल जीएसटी ची अमाउंट किती आहे? आता शोधली बघा ही. 4,500. येस, 4,500 इतकीच असेल. and that is the answer. 2 answers we get here. In this way we can solve that example. Is any difficulty? यामध्ये काही शंका आहे का? बर बर बर. यामध्ये काय केलेलं आहे बघा. एक डीलर आहे, वॉकी टॉकी सप्लाईड केलेली आहे. ₹84,000 ला सप्लाय केलेली आहे विथ जीएसटी. ही टोटल व्हॅल्यू दिलेली आहे विथ जीएसटी सह दिलेली आहे. मग त्यात नेमका जीएसटी किती आहे हे माहित नाही आहे आपल्याला, तो काढायला पाहिजे. त्यासाठी रेट ऑफ जीएसटी 12% आहे. टोटल व्हॅल्यू विथ जीएसटी ₹84,000 दिलेली आहे. रेट ऑफ जीएसटी 12% म्हणजे 12/100
म्हणजेच 100 ला 12 जीएसटी इथं लिहिलं बघा. फॉर व्हॅल्यू ऑफ 100 जीएसटी इज 12. मग टोटल 100 आणि 12 112 होणार. टोटल व्हॅल्यू विथ जीएसटी 112. आता टोटल व्हॅल्यू 112 असताना जीएसटी ही 12 आहे. तर टोटल व्हॅल्यू 84,000 इथं विचारलेली आहे, दिलेली आहे. आता 112 ला 12 जीएसटी आहे, मग 84,000 ला किती जीएसटी एक्स मानला आपण. यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. 112 इंटू एक्स यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 84,000 इंटू 12. 112 मल्टिप्लाय आहे, इकडे डिवाइड केलं. इथं 4 ने 12 ला डिवाइड केलं, 4 त्रिकम 12 आणि इथं 4 ने डिवाइड केलं 28 आलं. 28 त्रिके 112, 28 एके 28, 28 त्रिक 84 आणि ह्या 3 शून्य आहे असं 3000 गुणिले 3 9000 येतं. ही झाली जीएसटी. टोटल व्हॅल्यू विथ जीएसटी 84,000 असताना जीएसटी आपल्याला 9,000 मिळाली. मग त्या टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती असणार, तर या टोटल व्हॅल्यू मधून जीएसटी सबट्रॅक्ट करायची. 75,000 मिळाली. आता क्वेश्चन मध्ये विचारलंय फाइंड द अमाऊंट ऑफ स्टेट अँड सेंट्रल जीएसटी. अमाऊंट ऑफ जीएसटी 9,000 माहित आहे आपल्याला. अमाऊंट ऑफ सेंट्रल जीएसटी काढायची असेल तर ती जीएसटीच्या निम्मी असते. 9,000च्या निम्मी 84,500 मिळेल. ही झाली सेंट्रल. आणि स्टेट विचारलेली आहे ती सेंट्रल इतकीच असते, म्हणजे 4,500. लक्षात आलं का. अरे बोला की. ठीक आहे, समजलं तुम्हाला. The next example, Prasad purchased washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000. Rate of GST charged was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू भांडार जे आहे त्याच्यामधून प्रसादने एक वॉशिंग मशीन विकत घेतलेला आहे. द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ रुपीज 40,000. छापलेली किंमत 40,000 होती, त्यावर डिस्काउंट 5% मिळाला.
द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%. डिस्काउंट देऊन मग 28% जीएसटी घेतला गेला. फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. तर मग ते वॉशिंग मशीन किती रुपयाला मिळेल. ऑल्सो फाइंड द अमाऊंट ऑफ सीजीएसटी आणि एसजीएसटी शोन इन द टॅक्स इनवॉइस. सीजीएसटी किती असेल आणि एसजीएसटी किती असेल असा क्वेश्चन विचारलेला आहे. आता या ठिकाणी प्रिंटेड प्राइस इज इक्वल टू 40,000 रुपीज. त्यानंतर डिस्काउंट मिळालेला आहे. डिस्काउंट इज इक्वल टू किती पर्सेंट मिळालेला आहे. एस 5% ऑफ 40,000. 5%, 40च्या 5%. कसं फाइंड आउट करायचं. 5% ऑफ 40,000 याच्यावर 40,000 वर 5%. कसं लिहायचं. ऑफ म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. 40,000 into 5. Yes, all answers are correct. 40,000 of means multiplication. 5% means denominator 100. Then 0 get cancelled. 0 cancel होईल. Then 400 into 5 किती येईल. हे 2 0 आहे. 5 4s are 20 means 2000 डिस्काउंट. आता डिस्काउंट किती मधून मिळणार. 40,000 मधून डिस्काउंट 2,000 मिळणार. किती मिळणार. टोटल किती होणार मग. 38,000. ती काय असणार. कसली व्हॅल्यू असणार. ती कसली व्हॅल्यू असणार. टॅक्सेबल व्हॅल्यू असणार आहे. 40,000 मायनस डिस्काउंट 2,000. प्रिंटेड प्राइस मायनस डिस्काउंट 38,000 तुम्ही सांगितलेलं बरोबर आहे. आणि आता त्याच्यावर काय असणार आहे. रेट ऑफ जीएसटी. रेट ऑफ जीएसटी किती आहे. 28%. Therefore, amount of GST is equal to amount of GST कसं काढायचं. टेल हिअर. व्हॉट इज द स्टेप. ही जीएसटी कशावर आकारायची आहे. जीएसटी कितीवर घेणार. 40,000 वर घेणार का. 38,000. येस करेक्ट. 38,000 into 28% means 28 divided by 100. 100. Then 2 zeros cancel. Then 380 into 28. This 0 we write here. 38 into 28. Do multiplication. What we get here. किती मिळेल. किती. एस 10,640.
रुपीज मिळालं का? 10,640 मिळतं का? हो हो. येस. दिस इज जीएसटी. देअरफोर यानंतर काय फाइंड आउट करायचं? टोटल व्हॅल्यू विथ जीएसटी इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला? टॅक्सेबल व्हॅल्यू प्लस amount of GST. Taxable value tell here. Taxable value is 38,000 plus amount of GST is 10,640. Then tell here addition. 48,640. Yes, 48,640 rupees. Yes. Therefore, find the purchase price of washing machine. Therefore, the purchase price of washing machine is rupees 48,640. That is the answer. Then next question is also find the amount of CGST and SGST. Amount of GST is none. Amount of GST is yes. Amount of GST yes 10,640 rupees. Therefore, amount of CGST is equal to what we write? GST upon 2. Yes, GST upon 2 means 10,640 divided by 2 and we get 2 ने डिवाइड करा 5,320 rupees. And another question is this is the answer. Another question is amount of SGST is equal to what we get? Amount of CGST. Yes. Amount of CGST and SGST are similar. Amount of CGST we know here. Amount of CGST 5,320 rupees. That is the answer. Is any difficulty? यामध्ये काय शंका आहे का? हा येस. CGST म्हणजे सीचा अर्थ काय त्या? CGST मधील सी चा अर्थ कोण सांगेल? येस गुड. सेंट्रल जीएसटी ही म्हणजे केंद्राकडे पाठवायची. अँड एस जीएसटी मधले एस चा अर्थ काय? येस स्टेट जीएसटी. स्टेट म्हणजे राज्य आणि सेंट्रल म्हणजे केंद्र. स्टेट म्हणजे राज्य, राज्याकडे पाठवायची जीएसटी आणि ही सेंट्रल म्हणजे केंद्राकडे पाठवायची जीएसटी.
Dear student, today we will discuss about financial planning, which include GST, central GST and state GST, and also about discount. Then remaining part we see in next period. Thank you.